Hello. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. Okay. Do you remember whatever we have discussed in last lecture? It is sir, up to classes. correct. So it is already on the screen. The main point of our discussion is structure of language or components of language. Yes or no? Yes, sir. And under that, we have seen all these basic elements of language, starting with the smallest one and ending with the biggest. Yes or no? In that, while discussing alphabets, we have learned those terms like vowels and consonants. Already, with reference to articles, we had discussed what vowels are and what consonants are. Clear? Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So still our friends are joining. Currently there are some 10 to 11 students. So up to the arrival of remaining students, we will have a brief review of whatever we have studied. Or if you have any doubt, any query, you can ask. Do you understand whatever we discuss? Say either yes or no. आपण जे काही चर्चा करतोय, डिस्कस करतोय ते सगळे समजतंय? Yes, Yes, sir. sir. Do you see, sorry, do you watch those lectures again through those links? Yes or no? Yes, sir. Okay. So, are we going on in the right direction? Or do you feel that something is missing? Something should be in some other way? Or whatever method we are following, is it okay? Okay, sir. Okay. So, who will define words? Can anyone? What Combination of alphabet. combinations of words are the combination? Combination alphabets are called as words. Correct. Combinations of alphabets, or say combinations of vowels and consonants, are called as words. And with reference to words, we have learnt one concept, that is parts of speech. Do you remember? जेव्हा आपण शब्दांचा विचार करत होतो त्यावेळी आपण एक संकल्पना डिस्कस केलेली होती की पार्ट्स ऑफ स्पीच. डू यू रिमेंबर? Yes or no? Yes, sir. So, which are the parts of speech? 8 parts of speech. We have seen one example of Ravi also. Ravi completed his important work and went quickly to his home. Yes or no? हे एक्झाम्पल आपण डिस्कस केलंय मागे. Yes, sir. हां, मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की हाऊ डिफरंट words from different category function in sentences. Okay. After that, we had moved towards phrases, the third element of language. Who will define a phrase? Can anyone? What is a phrase? In Marathi, we call it as Shabda Samuha. Right? Yes, sir. सांगा मग काय काय असेल? याच्यावरूनच कळते की शब्द समूह. Getting or not? Collection of Combination of words.
Correct. It is collection or combination of words. Okay. What about the sense or meaning of phrases? Whether it is complete sense or incomplete sense? Incomplete sense. हां, इनकम्प्लीट. कोणते एक्झाम्पल्स मी सांगितले होते तुम्हाला? Which examples had I told? As the examples of If phrases. you work hard, you will pass in exam. That is the part of clauses, or that is the example of clauses. I'm asking about phrases. In front of my home. Correct, very good. In front of my home. Without someone please mute Anjali Mankochi. Okay. In front of my house. अजून कोणते कोणते सांगितले होते? Or you can tell your own examples. Doesn't matter. Towards the college. Towards the college. अजून in the city, near the city, near the office, in front of On the way. on the way, or on the way to Pune. We can say no problem. At that point. At that point. Are you getting or not? So Yes, sir. those are the phrases. Now tell about the clauses. Already we have discussed, and you have told one example also. If Will you you- work hard, you will get success. Correct. If you You work will hard. pass in exam. Correct. If you work hard, you will get success. You will pass an examination. You will get an opportunity. So there can be multiple sentences, but we need to understand that there are two types of clauses. One is main clauses and another is Subordinate. subordinate clauses. In Marathi, we call them as Mukhya Vakya and Upavakya. Okay? Upavakya, that is dependent. Mukhya Vakya, that is independent. Okay? Again, main clause has specific tense and specific complete meaning. Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. So after discussion of clauses, we had moved towards sentences. So we had seen the definition also. How will you define a sentence? Again, it will be a group. Do you agree or not? It will be a combination Yes, sir. of earlier elements. Which are Words, the phrases, clauses. correct words, phrases, and clauses? Or we had seen another definition of sentences as the systematic and meaningful arrangement of words, phrases, and clauses is called as sentences. So after going through this definition, we had moved towards different types of sentences used by people with specific purposes. शिकलोय की नाही आपण हे? Yes, sir. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते टाइप्स आपण डिस्कस केले होते? Which types of sentences have we discussed? Assertive, interrogative, Correct. exclamatory. Correct. त्याच्यामध्ये पहिला आपण शिकलो स्टेटमेंट्स, विधानात्मक वाक्य, आणि त्याचे दोन प्रकार आपण बघितलेत. कोणते कोणते? Which are the two types of statements? Assertive आणि negative. Correct. Assertive or affirmative and negative. And what is the purpose of those statements? काय उद्देश असतो एखादं विधान करण्यामागं? मग ते विधान सकारात्मक असेल किंवा नकारात्मक असेल. Our intention is to
give information. Do you remember or not? It is just revision of whatever we have studied earlier. Okay? Yes, sir. Now, tell me about the second type of sentences. आता सांगितले तुम्ही. Correct. Interrogative or questions. Now tell me which are the two types of interrogative sentences, or which are the two ways of asking questions. Why? Yes or no and Correct. Yes no type question and WH type WH question. question. WH type Correct. question. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग त्याच्यामध्ये आपण सगळे वॉट, वेन, व्हाय वगैरे शब्द बघितले. त्याच्यानंतर एसनो टाईपमध्ये सगळे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स किंवा मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स त्यांच्या पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये सुरुवातीला वापरले जातात वाक्याच्या. जसं की डू, डोंट, डज, डझंट, इज, इजंट, आर, अरंट. गेटिंग ऑर नॉट? In the same way, can, can't, should, shouldn't, would, wouldn't, वगैरह. Is that clear? Yes, sir. हाँ. Yes. For example, would you like to have tea? What is it basically? Question. Yes or Yes, no. no type Correct. question. It is a yes no type question. Correct. तर त्या पद्धतीने आपण वाक्यांचे वेगवेगळे प्रकार शिकलोय. Then after discussing those interrogative types of sentences, we had moved towards the third type of sentences. What is it? Exclamatory. Before exclamatory, we had seen the third type. Exclamatory is the fourth type. Imperative. Imperative, correct. And those imperative sentences are of different types. For example, orders, requests, commands, right? Yes, sir. Advice or suggestion. And what is the purpose? Again, I will come to that important question. What is the purpose behind those imperative sentences? Do you remember? Yes, sir. सांगा मग. म्हणजे आपण सांगितलेलं त्यांनी असं करावं. Very good, correct. Our purpose is that the next person should behave as per our directions, as per our wish. किंवा मराठीमध्ये समोरच्या व्यक्तीनं आपल्या तालावर नाचावं. कळतंय? म्हणतं की नाही असं? Yes, sir. तर ते त्याच्यामध्ये असतं, लक्षात घ्या. देन now come to the fourth type of sentences, whatever you had told recently. Exclamatory. Exclamatory sentences. त्यांना आपण मराठीमध्ये काय म्हणतोय? उदाहरणार्थ. उदाहरणार्थ. उद्गारवाचक वाक्य. आणि what is the purpose? आपल्या रिएक्शन्स आपण ऍक्ट करतो. Correct. We express our reactions, responses, our spontaneous feelings. Yes or no? Maybe happiness, maybe excessive happiness, maybe excessive sadness, maybe wonder. Clear? Yes, sir. And there is one more way of preparing those exclamatory sentences, that is with the use of interjections like wow, hurrah, alas, bravo. Getting or not? येस सर. आणि त्याच्यामध्ये अजून दोन प्रकार आपण शिकलो होतो, की आता एक जो प्रकार आहे तो इंटरजेक्शनचा वापर करून, आणि दुसरा आणि तिसरा प्रकार आहे तो व्हॉट आणि हावचा वापर करून. गेटिंग? Exclamatory sentences are formed with the help of what, and how. For example, can you tell any example? Example of exclamatory sentence starting with What a cool girl she is. Correct. What a cool girl she is. And how? How? One example. How dangerous this accident is.
Yes or no? Yes, sir. Then after that, we had moved towards the next element, that is paragraphs. What are paragraphs? Again, Combination of sentences very good. It is is the called as paragraph. correct. It is the combination of meaningful sentences. हे एक आपण महत्वाचं लक्षात घेऊया. It is the combination collection of meaningful sentences related to specific issue, specific subject, specific topic. Is that clear? Yes, sir. And whenever such paragraphs come together, what is formed? Text or book. Text or book is formed. Okay. So I think up to here we had discussed earlier. Clear? Yes, sir. Now let us go ahead for the next discussion. बघा मग याच्यामधला पहिला घटक कोणता आहे? Alphabets or letters. Correct, alphabets or letters. So let us see what the alphabets are. Have we discussed it already with reference to articles? Yes, sir. Yes or no? Vowels काय Yes, असतात? sir. Yes, sir. कॉन्सोनंट्स काय असतात? मराठीमध्ये कोणती सिरीज आहे व्हॉवल्सची? त्याच्यानंतर कॉन्सोनंट्सची कोणती सिरीज आहे? एव्हरीथिंग वी हॅव डिस्कस्ड. सो आय थिंक देर इज नथिंग लाईक डिस्कसिंग इन दिस रिगार्ड. सो वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द सेकंड कॅटेगरी, दॅट इज वर्ड्स. ओके, आपण हे डिस्कस केले का? हे एक्झाम्पल बघितले का लास्ट लेक्चरमध्ये? येस सर, बघितले. मग याच्यामध्ये आपण शिकलोय की हाऊ डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट इन अ सेंटेन्स and how different types of words function in sentences. Some words have function of noun, some are performing as verbs, some are pronouns, that way. Then these are the basic 8 categories. So let us start our discussion about these categories. So what do you see on the screen now? Parts of speech. याच्याबद्दल डिस्कशन केलंय आपण मागे? Yes or no? Yes, sir. Okay. तर याच्यामध्ये what are the nouns? Nouns are simply Names of the person, place or object. the names of person, place, object, or everything that exists around us. It may be material, it may be immaterial, it may be tangible, it may be intangible, it may be countable, it may be uncountable. Getting or not? So Yes, sir. let us discuss more about these nouns. So here you can see they are the names of everything that is visible and sometimes invisible. In sentences, they function as subject or object. वाक्यामध्ये नामांचं कार्य काय असतं? एकतर ते कर्ता म्हणून येतात किंवा कर्म म्हणून येतात. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, कर्ता म्हणजे ऍक्टर, ऍक्टर म्हणजे परफॉर्मर ऑफ एनी ऍक्शन, कोणतीही क्रिया करणारा. आणि कर्म म्हणजे काय? तर इट इज द रिसिव्हर ऑफ द ऍक्शन, इट इज द रिसिव्हर ऑफ द सब्जेक्ट्स ऍक्शन. म्हणजे क्रिया करणारा ती क्रिया कशावर करतोय ते ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. लक्षात घ्या. सो हिअर यू कॅन फाइंड वन एक्झाम्पल. सीमा पेंट्स पिक्चर्स. सो हाऊ मेनी नाउन्स आर देअर इन दिस सेंटेन्स? सीमा. And object. Picture. pictures. So there are two nouns in this sentence. First one is Sima and second one is pictures. So what is the role of Sima? Sima is painting picture. It means that Sima is a subject. And picture is object. Correct. Picture is object. Sima is someone who is performing the action of painting. Clear? Yes, sir. Okay, so
again, there are different identification suffixes for these nouns. बघा इथे प्रकार आहेत बेसिकली. पहिल्यांदा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट, abstract, countable, uncountable वगैरे. So we can understand, it is very easy to understand. After that there are certain suffixes, काही ठराविक प्रत्यय आहेत की ज्यांच्या मदतीनं आपण हे नाउन्स ओळखू शकतो. याच्याबद्दल मागे डिस्कशन केले का आपण, और दिस इज फर्स्ट टाइम डिस्कशन? First time. ओके. तर बघा, at the end of certain words you will find the suffix tion. Can you tell some such words ending with Dictation, communication, activation, communication? Correct. अजून participation. Getting or not? yes sir. अजून examination. अजून सांगू शकताय का? Declaration, Declaration. अजून Ventilation. ventilation. Correct. So all these words are nouns. Then the second suffix is sion. commission, अजून Position. पोझिशन. पोझिशन मध्ये sion आहे की tion आहे? TION, हां, tion. ओके. TION. व्हॉट मोर? Nation. summation, नेशन हा रूट वर्ड आहे. TION च आहे. summation, नेशन मध्ये NATION, धिस इज अ रूट वर्ड. कारण सफिक्स काढल्यानंतर NA या शब्दाला कोणताही अर्थ राहत नाही. गेटिंग ऑर नॉट? yes sir. हां, आपण हे जे प्रत्यय लावतोय ते रूट वर्डला लावतोय आणि रूटला कोणता तरी अर्थ असतो. जसं की एक्झामाइन पासून एक्झामिनेशन. टू एक्झामाइन म्हणजे तपासणे आणि एक्झामिनेशन म्हणजे परीक्षा. गेटिंग ऑर नॉट? तसं Yes, sir. पार्टिसिपेट इज अ रूट वर्ड विच मीन्स दॅट सहभागी होणे आणि त्याच्यापासून बनलेला पार्टिसिपेशन. गेटिंग ऑर नॉट? yes sir. हां. Yes, sir. नाउ दिस इज SION. जसं की पोझिशन, Permission, परमिशन. व्हेरी गुड. अजून कमिशन. हां, बरोबर. summation, सबमिशन. करेक्ट. अजून Calculation. कॅल्क्युलेशन. कॅल्क्युलेशन मध्ये calculation in TION, TION. करेक्ट. दॅट इज व्हॉट आय विश टू से. Discussion. डिस्कशन. व्हेरी गुड. डिस्कशन. Division. डिव्हिजन. करेक्ट. डिवाइड पासून डिव्हिजन. व्हेरी गुड. देन देर इज नेक्स्ट सफिक्स ER. Further. नाही, फादर मध्ये मग FATH ला काय अर्थ आहे? Further. Earlier. हां, Earlier. Further. फर्दर पण रूट वर्ड आहे, लक्षात घ्या. फादर असेल, earlier, फर्दर असेल. brighter, smarter, अर्ली पासून अर्लियर. smarter, Creator. क्रिएटर. brighter, क्रिएटर मध्ये OR आहे, लक्षात घ्या. क्रिएट पासून क्रिएटर. Yes, sir. हां, OR. पण टीच Weaker. पासून टीच पासून Teacher. टीचर. हां, पण आता कोणीतरी विकर म्हटलं बघा. WEAKER. वीक हे एक नाउन नसून दॅट इज वन ॲडजेक्टिव्ह. आणि ॲडजेक्टिव्हला ER प्रत्यय लावल्यानंतर त्याचा कम्पॅरेटिव्ह फॉर्म तयार होतो. बरोबर आहे? बघा, मी तुम्हाला हे अजून थोडंसं एक्सप्लेन करतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अंडरस्टँडिंग. जस्ट वेट फॉर 1 minute. आय विल एक्सप्लेन. Is my screen visible to you? Yes, sir. ओके. आता कोणीतरी हे सांगितलं बघा, विकर. इज दिस वर्ड विजिबल टू यू? विकर. कॅन यू सी? Or is it? no sir. Sir. Okay, I'll share once again. Is it visible now? Yes sir. Yes, sir. हां, विकर. Yes, sir. हां, याच्यामध्ये बघा, हे वीक जे आहे
इट इज वन ॲडजेक्टिव्ह. आणि ॲडजेक्टिव्हला जेव्हा आपण ER लावतो दॅट टाइम इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ कंपॅरेटिव्ह डिग्री. पण याच्यामध्ये हे बघा, Yes, sir. टीचर, याच्यामध्ये हे टीच, व्हॉट इज द कॅटेगरी? टीच हे काय आहे? Verb. वर्ब आहे, करेक्ट. इट इज वन ॲक्शन डिनोटिंग वर्ब. आणि त्याला आपण Verb. ER लावलं, टीचर बनलं. मग हे जे आहे ते कंपॅरेटिव्ह फॉर्म ऑफ ॲडजेक्टिव्ह आहे, विकर. आणि हे जे आहे टीचर ते एक नाउन आहे. गेटिंग Yes, नॉट? sir. हां. तर हे साधे साधे संदर्भ थोडेसे आपले क्लिअर असले पाहिजेत. अजून कोणते एक्झाम्पल सांगू शकताय? स्पीकर, स्पीकर, व्हेरी गुड. Singer. सिंगर, करेक्ट. ड्रायव्हर, ड्रायव्हर, व्हेरी गुड, जोकर, करेक्ट. जोकर, ट्विटर, ट्विटर, ओके ठीक आहे. ट्विटर वगैरे. अजून लीडर, लीडर, लीड पासून लीडर, व्हेरी गुड. क्रिकेटर, क्रिकेटर. सो देर इज अ लॉंग लिस्ट, है की नाही? देर इज अ लॉंग लिस्ट ऑफ सच. बॉलर, बॉलर, ओके ठीक आहे. Bachelor. बॅचलर, ठीक आहे. So all these are nouns, try to understand. So I'll share another screen of our basic discussion. Is it visible? Yes, sir. Now come to second suffix, that is OR. सांगा मग असे कोणते शब्द आहेत? Error. Error. एरर, ओके. टू पासून एरर, ठीक आहे. क्रिएटर, मॉनिटर, क्रिएटर, मॉनिटर, मॉनिटर, ओके. मॉनिटर, ओके. अजून कलेक्टर, बरोबर आहे की नाही? इज इट राईट ऑर रॉंग? Yes, sir. त्याच्यानंतर ऍक्ट पासून Actor. ऍक्टर. अजून आता हे डॉक्टर काय सांगा बरं मग? Noun. इज इट अ रूट वर्ड और दिस OR इज सफिक्स? Root word. Correct, it is a root word. Why? Because when we exclude this OR, this remaining part doesn't have any meaning. This docked doesn't have any meaning. कळतंय? येस, हां, असं असेल तर मग त्याला रूट वर्ड म्हणायचं, लक्षात घ्या. कम टू आवर बेसिक स्लाइड ऑफ डिस्कशन. पुढचा कोणता दिसतो सफिक्स? शिप, शिप. सांगा मग. फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, Relationship. championship, partnership. Getting or not? येस सर, Then meant, डेव्हलपमेंट, development. डिप्लेसमेंट, अजून recruitment, डिस्प्लेसमेंट, displacement, अनाउन्समेंट, announcement. Very good. All these are nouns. Okay. Then hood, चिल्ड्हुड, neighborhood, childhood, Childhood. brotherhood, motherhood, sisterhood, fatherhood. है की नाही? So all these are again nouns. Then the next one is ism. Nationalism. Correct. Nationalism, mechanism, patriotism, socialism. त्याला आपण ऑर्गॅनिझम होते का सर? ऑर्गॅनिझम, करेक्ट. त्याच्यानंतर ITY, सोसायटी, सोसायटी. नो, Community. नो. सोसायटी, कम्युनिटी आर रूट वर्ड्स. बट एबल पासून ॲबिलिटी लक्षात घ्या. एबल पासून ॲबिलिटी, क्रिएटिव्हिटी, क्रिएटिव्हिटी, करेक्ट. Responsibility. Responsibility, very good. So these are again Possibility. correct, ऑपॉर्च्युनिटी, correct. Okay. So
you have to increase such words, the storage of such words, you will be able to understand, you will be able to express. Okay, then let us go ahead for the next category of words, that is it visible? Pronoun. Pronouns. So basically pronouns are those words which replace nouns to avoid their repetition, and that too, this is the definition of personal pronouns. प्रोनाउनचे सर्वनामाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, त्याच्यामधला एक प्रकार आहे तो म्हणजे पर्सनल प्रोनाउन्स. त्याला आपण व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ज्या शब्दातून व्यक्तीचा बोध, व्यक्तीचा रेफरन्स येतोय, त्याला आपण व्यक्तिवाचक सर्वनाम म्हणायचं. मग त्याच्यामध्ये बघा इथं अजून पुढे दिसतंय की पर्सनल प्रोनाउन्स फंक्शन ॲज subjects or objects, means the function of pronouns is same as nouns. म्हणजे वाक्यामध्ये जसं नाउन्स फंक्शन करतात तसंच हे पर्सनल प्रोनाउन्स पण फंक्शन करतात. काय म्हणून? तर सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्ट म्हणून, कर्ता म्हणून किंवा कर्म म्हणून. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. And it will be understandable with this example. She told him. In this sentence there are two pronouns. Which are they? She and him. करेक्ट. शी अँड हिम. इथं सांगणारी कोण आहे? She. Pronoun. हां, आणि ऐकणारा रिसिव्हर कोण आहे? ही. Him. करेक्ट. हिम. दॅट वर्ड हिम. Boy. बॉय. करेक्ट. और अ पर्सन ऑफ मेल जेंडर. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. हाँ. So this is regarding personal pronouns. So let us go ahead for different types of pronouns. In that, the first one is personal pronouns. So already we know that there are 7 personal pronouns starting with I and ending with they. So you can read out this first column, which I have highlighted here. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Are मग you, he, she, it, we, you, they. करेक्ट. म्हणजे वाक्यामध्ये हे सगळे काय म्हणून येतात? तर एक कर्ता म्हणून, क्रिया करणारा म्हणून, आणि ते वाक्याच्या सुरुवातीला येत असतात. लक्षात घ्या. इज दॅट क्लिअर? Yes, Or sir. okay, sir. I will share with you another screen. It contains details of each personal pronoun. So is my screen visible? Yes. What do you find on the screen now? Chart of personal pronouns. करेक्ट. चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स. मग आता जे आपण बघितले की सब्जेक्टिव्ह वाक्यामध्ये कर्ता म्हणून येणारे कोणते कोणते आहेत? पहिला, फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर. I. हां, whenever a person talks about himself or herself, that time that person uses I, and its Marathi meaning is me. Okay. Then second one is we, which is first person plural pronoun. Whenever a group of persons talks about themselves, talks about that group as a whole, that time they use we. And which are the two Marathi meanings? आम्ही, आपण. आम्ही किंवा आपण. Then there is second person singular as well as second person plural, you. Yes. Suppose there is a single person in front of me, then I will say you are my friend. And when there are multiple persons in front of me, I will say you are my friends. Getting or not? पहिल्या सिच्युएशन Yes, sir. मी म्हटलं फ्रेंड, दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये मी काय म्हणतोय? फ्रेंड्स. Friends. करेक्ट. मग त्याचे दोन मराठी अर्थ कोणते आहेत? तू किंवा तुम. हां, तू किंवा तुम्ही. करेक्ट. तुम्ही. Then third person singular. Whenever We. whenever two persons talk with reference to a third person who is a male. ठीक नाही? जेव्हा दोन व्यक्ती एका तिसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भात बोलत असतात आणि तिसरी व्यक्ती ही एक मेल असते, पुरुष असते आणि एकटी असते,
त्यावेळेस आपण काय वापरतो? ही, ही. अँड विच आर द टू मराठी मिनिंग्स? तो अँड ते. करेक्ट, तो किंवा ते. मग आपण तो कधी म्हणतो आणि ते कधी म्हणतो सांगा बघू? तो म्हणजे एक सिंगल पर्सन असेल आणि ते म्हणजे ते सर्व असतील. नो. आता मी एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फादर. सांगा बरं यांची मराठी अर्थ. सर पहिल्या वाक्यामध्ये ही मध्ये आपण सहज म्हणतो आणि दुसऱ्यामध्ये आपण आदरार्थ करेक्ट, आदरपूर्वक व्हेरी म्हणतो. गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती, तिसरी व्यक्ती ही आपल्या वयाची आहे किंवा आपल्यापेक्षा लहान आहे, तेव्हा आपण पहिल्या तोचा वापर करत असतो मराठीमध्ये. अँड व्हेनेवर दॅट थर्ड पर्सन इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन or elder person than us, yes or no, that time we use ते in Marathi. मग मी आता तेच एक्झाम्पल सांगितलं की ही इज माय फादर. हाऊ विल यू इंटरप्रिट इट इन मराठी? ही इज माय फादर. ते माझे वडील आहे. करेक्ट, ते माझे वडील आहेत. आणि ही इज माय फ्रेंड. तो माझा मित्र. करेक्ट, लक्षात घ्या. नाव द नेक्स्ट सिच्युएशन. Two persons are talking with reference to a third person who is a female. दोन व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भात बोलत आहेत आणि तिसरी व्यक्ती ही एक फिमेल आहे, स्त्री आहे. It is already visible on the screen. I have highlighted it. ती, हा, त्या. ती आणि त्या. मग सांगा बघू आता डिफरन्स काय आहे ती आणि त्यामध्ये? लहानांना ते म्हणतात, मोठ्यांना त्या म्हणतात. करेक्ट. लहानांना ती म्हणायचं, मोठ्यांना त्या म्हणायचं. व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट थर्ड सिच्युएशन. बघा आता दोन व्यक्ती बोलत आहेत आणि तिसऱ्या एका गोष्टी संदर्भात बोलत आहेत. आता गोष्ट म्हणतोय बघा मी, व्यक्ती नाही म्हणत आहे. एका तिसऱ्या गोष्टी संदर्भात बोलत आहेत आणि ती तिसरी गोष्ट एकतर प्राणी आहे किंवा वस्तू आहे. दिसतंय? येस सर. What is it in my hand? What is it? बॉटल. हा, मग मी काय म्हणायचं? शी इज अ बॉटल म्हणायचं? इट इज अ बॉटल. करेक्ट, इट इज अ बॉटल. करेक्ट. वाय? इट इज ऑब्जेक्ट. करेक्ट. Correct, it is an object. Okay, that way. Then the last one. आता बघा सिच्युएशन काय आहे? Two persons are talking and they are talking about a group of persons, a group of objects, a group of animals, and again that group may be homogeneous or heterogeneous. Do you know these two words, homogeneous and heterogeneous? Yes, sir. हा, सांगा बघू होमोजिनियस म्हणजे काय? म्हणजे स्वतः. होमोजिनियस दुसऱ्यावरती डिपेंड न राहणारे. त्याला आपण सेल्फ डिपेंडंट म्हणतो. आता बघा एक वर्ग आहे, त्या वर्गात सगळीच मुलं आहेत, फक्त मुलं आहेत. होमोजेनियस. मग त्याला मी म्हणतो दॅट ग्रुप. होमोजेनियस म्हणजे हा, करेक्ट, बरोबर आहे. बोला. होमोजेनियस म्हणजे एका क्लासरूम मध्ये सगळेजण मुलंच असतील तर तो होमोजेनियस, आणि एखाद्या क्लासमध्ये गर्ल्स बॉयज मिक्स असतील तर हेट्रोजेनियस. करेक्ट, व्हेरी गुड. इट मीन्स दॅट whenever the objects elements of same type, same category are together, that time we call that group to be a homogeneous group. And whenever the objects are of specific or different types, that time we call it as heterogeneous.
म्हणजे बघा, जसं की वर्ग पण आहे, वर्गात बेंच पण आहेत आणि मुलं पण आहेत आणि मुली पण आहेत. हेटेरोजिनियस ग्रुप. कळते का? येस सर. हां. मग त्यावेळेस आपण मराठीमध्ये बघा, हे त्याचे 3 मीनिंग्ज आहेत. कोणते कोणते? ते त्याती हां. मग त्याती हां. मग हे ते वरच्या ते पासून कसं वेगळं आहे? आपण हिचा एक अर्थ बघितलाय ते. सांगा बघू मग. I will reduce its size so that you will understand how these things are different. बघा इथं बघितलंय की नाही हिच्या संदर्भात. इथे एक ते अर्थ बघितला की नाही आपण? येस सर. हां. फॉर परत एल्डर पर्सन. करेक्ट. फॉर एल्डर पर्सन हु इज अ मेल. क्लिअर? येस सर. हां. हिअर. इथं पण ते दिसतंय. इथं. हे कोणासाठी मग? सर गर्ल, फिमेल अँड मेल टुगेदर. नाही. सिंग्युलर आहे. तुम्ही असं म्हणत नाही का मराठीमध्ये ते झाड? येस सर. आहे की नाही? जेव्हा तुम्ही ते झाड असं म्हणत असता त्यावेळेस ते झाड एकटं असतं की अनेक असतात? एकच असतं. एकच एकच असतं. असतं. करेक्ट. आणि दॅट इज नॉट लाईक अ पर्सन. बघा, झाडांना पण आपण सजीव म्हणतो, पण ह्युमन बिईंगच्या सगळ्याच प्रॉपर्टीज थोड्याच आहेत झाडामध्ये. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. येस सर. तर ते लक्षात घ्या. आणि इथे परत ते आहे बघा, दे मध्ये परत ते आहे. काय काय फरक आहे? हे ते कोणाला रेफर करते दे मधलं? अनेक वचन. करेक्ट. अनेक जणांना रेफर करत आहे. जसं की ते लोक म्हणतो की नाही आपण? ते येस शिक्षक, सर. ते शिक्षक, ते लोक, ते मित्र, अजून ते गावकरी म्हणता की नाही? हॅलो. येस येस हा सर. 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 हां. जेव्हा मी हे ते आणि म्हणतोय आणि पुढचे शब्द म्हणतोय त्यावेळेस तुमच्या डोळ्यासमोर एक व्यक्ती येते की अनेक व्यक्ती येतात? अनेक. अनेक. ग्रुप. ग्रुप येतो. करेक्ट. दॅट्स वाय इट इज थर्ड पर्सन प्लुरल. लक्षात घ्या. थर्ड पर्सन प्लुरल प्रोनाउन. आणि हे जे आपण आता बघितले आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे, त्याचे हे वेगवेगळे व्हेरियंट्स आहेत, वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. मग त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्म आहे की जो वाक्यामध्ये कर्म म्हणून येतो, रिसिव्हर म्हणून येतो. त्याच्यानंतर त्याचा पॉझेसिव्ह फॉर्म आहे जो पोझिशन किंवा ओनरशिप दाखवण्याचं काम करतो. आणि जो पुढचा आहे तो रिफ्लेक्सिव्ह फॉर्म आहे विच रेफर्स टू द सेल्फ ॲबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॅपॅसिटी. मग आता असं आडवं वाचा बघू. तुम्ही स्क्रीनशॉट्स घेताय का याचे? येस सर. हां, घ्या, सगळेजण घ्या आणि वाचा, हे एकदा समजून घ्या. कारण these words are very basic, very important words in our communication. Without these words, there cannot be English. आणि बऱ्याच जणांना या शब्दामधले फरक माहीत नसतात. That's why they are not able to use language confidently. कळतंय का? मग तुम्हाला कॉन्फिडेंटली भाषा वापरायची आहे की नाही वापरायची आहे? वापरायचे. वापरायची आहे. तर मग हे शिकून घेतलं पाहिजे आपण. सर. येस सर. हां. बघा आता याच्यामध्ये अजून एक अर्थ आहे, माझा, माझी, माझे आणि माझ्या. तसं याच्यामध्ये पण आहे, माझाच. बघा हे अर्थ, माझाच, माझीच, माझेच आणि माझ्याच. अनेक वस्तू असतील तर आपण म्हणतो माझ्याच वस्तू. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां, मग त्या पद्धतीनं हे सगळे अर्थ तुम्हाला माहीत पाहिजेत. बघा आता हा आवर 3च लेटरचा शब्द आहे, पण एवढे सगळे अर्थ कॅरी करतो. आमचा, आमची, आमचे, आमच्या, आपला, आपली, आपले, आपल्या. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां.
आणि इथं आता हे जे ग्रीन मध्ये प्रश्न दिसत आहेत बघा, थोडस याच्याकडे लक्ष द्या, हे पण फार महत्वाचं आहे आपल्यासाठी. हायलाइट केलेले ग्रीन क्वेश्चन्स दिसत आहेत सगळ्यांना? येस सर. मग बघा, आपला जो पहिला कॉलम आहे सब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन्स, दे गिव्ह आन्सर टू आवर क्वेश्चन हू. मी म्हटलं हु इज हॅपी, तुम्ही म्हणाल आय एम हॅपी, वी आर हॅपी, ही इज हॅपी, शी इज हॅपी. म्हणजे सगळे या कॉलम्स मधले घ्याल तुम्ही, कळते का? येस सर. हां. परत दुसरा प्रश्न मी विचारला हुम. हुम म्हणजे काय? कोणाला? ओके. फॉर एक्झाम्पल, टू हुम डीड फादर गिव्ह गिफ्ट्स और चॉकलेट्स, वॉट एव्हर जे काय म्हणायचं ते म्हणा. टू हुम डीड फादर गिव्ह चॉकलेट्स. उत्तर काय येतील? मी, Father us, gives हां. you, to me. करेक्ट. मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. कोणाला? मला, आम्हाला, आपल्याला, तुला, तुम्हाला, त्याला, तिला, त्यांना. कळतंय का? Yes sir. Yes, sir. हां. परत आता पुढचा प्रश्न बघा, हुज. हुजचे मराठी अर्थ काय आहेत? करेक्ट. कोणाचा, कोणाची, कोणाचे आणि कोणाच्या, आहे की नाही? Yes, sir. हां. मग मला समजा सापडली ही, परत दिसते सगळ्यांना? येस सर. हां, मला सापडलेली आहे ही आणि मी म्हणतोय हुज बॉटल इज धिस. Who's this bottle? बघा, परत एकदा Yes मी sir. प्रश्न सांगतोय, हुज बॉटल इज धिस. मग तुम्ही म्हणाल धिस इज, हां Mine. हां, मग एक तर my, वीक पॉझिटिव्ह my. सांगाल किंवा स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह सांगाल. कळतंय का? एक तर Yes वीक sir. किंवा स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह. दिस इज माय बॉटल किंवा दिस बॉटल इज माइन. दिस इज आवर बॉटल, दिस बॉटल इज आवर्स. दिस इज युअर बॉटल, दिस बॉटल इज युअर्स. दिस इज हिज बॉटल, परत ह्याच्यामध्ये पण दिस इज हिज बॉटल. त्याच्यानंतर दिस इज हर बॉटल. येते लक्षात सगळ्यांच्या? Yes, sir. परत इट्स. इट्स म्हणजे कोणाचं? तर त्याचाच, त्याचीच, म्हणजे कोणत्या तरी प्राण्याची, झाडाची वगैरे वगैरे. आता जसं की बघा, आता माझ्या हातात काय दिसतंय तुम्हाला? दोन गोष्टी दिसतोय माझा हात Pen. आणि अजून काय आहे? पेन एक आहे आणि टोपण आहे. येस ऑर नो? दोन्हींचा कलर कसा आहे? Same. सेम आहे. मग मला हे फक्त एवढंच सापडलं, पेन. याला टोपण आहे का? नाही. No. हां. आणि परत मला दुसऱ्या ठिकाणी हे सापडलं. काय सापडलं? Topen. टोपण. Topan. मग मी असं म्हणतो की इट इज इट्स कॅप. बघा, किंवा धिस इज इट्स कॅप. म्हणजे हे टोपण त्याचंच आहे. म्हणजे जसं बघा, माणसाला पोझिशनचा सेन्स असतो, तसा सेन्स हा वस्तूंच्या बाबतीत सुद्धा असतो. माणसांना स्पेअर पार्ट्स असतात, ऑर्गन्स असतात, तसं वस्तूंना सुद्धा स्पेअर पार्ट्स असतात. पटतंय का? येस सर. दुसरं Yes, sir. दुसरे एक्झाम्पल दिसते? येस सर. Bottle. हां. हे टोपण मी म्हटलं कशाचं आहे? तुम्ही म्हणाल तिचंच आहे. है की नाही? तिचंच आहे म्हणजे कोणाचं आहे? बाटलीचं. Bottle. बाटलीचं आहे. करेक्ट. म्हणजे पोझिशनचा सेन्स हा जसा माणसाला लागू पडतो, तसंच वस्तूंना पण लागू पडतोय. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, मग त्या सेन्समध्ये तुम्ही या इट आणि इट्सचा वापर करत असता. गेटिंग? ओके. आणि पुढची केस आहे देअर आणि देअर्स. बघा, याचा अर्थ काय आहे मग? पहिलं THEIR. इथं अर्थ आहेत, वाचा फक्त.
त्याचा, त्याची, त्यांचे, त्यांचे. त्यांचे त्यांचे त्यांच्या अनुस्वाराला महत्व द्या. त्याचा म्हणू नका याला. काय म्हणणार? त्यांचा, त्यांचा. त्यांचे. हा. त्यांचा त्यांची त्यांचे त्यांच्या म्हणजे किती जणांचा, किती जणांची, किती जणांचे? एकाचे का अनेक जणांचे? ग्रुप. Group means whenever we wish to express group ownership. कळते? येस सर. That time we use this there, which is different from this there. बघा, याच्यापासून वेगळं आहे की नाही ते? Though the pronunciation is same, their spelling is different, their functions are different, their meanings are different. Okay? येस. Yes. ओके, हे लक्षात घ्या. तर हे चार्ट वाचून घ्या सगळ्यांनी. स्क्रीनशॉट्स घेताय परत एकदा? येस सर. घ्या घ्या, वाचा, समजून घ्या, वापरा. दुसरा स्क्रीनशॉट घ्या. हा घ्या. टेकन और नॉट टेकन? घेतला सर. Okay, very good. Then take this last one. Doesn't matter if it includes earlier two, that is she and it. Okay? येस. Hmm. येस सर. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे कशाचा? प्रोनाउनचा. काय दिसते तुम्हाला आता स्क्रीनवर? डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. करेक्ट, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. डेमॉन्स्ट्रेशन करणं म्हणजे काय? दर्शवणं, दाखवणं. मग आपण जवळच्या किंवा लांबच्या वस्तू दाखवण्यासाठी, वस्तू, व्यक्ती, प्राणी इत्यादी दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या शब्दांचा वापर करत असतो. अँड दोज वर्ड्स आर कॉल्ड ॲज डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. इन दॅट द सेन्सेस ऑफ नंबर अँड डिस्टन्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नंबर म्हणजे मागे मी सांगितलंय, नंबर, जेंडर. जेंडर म्हणजे काय? जेंडर म्हणजे मराठीमध्ये लिंग. लिंग. करेक्ट, दॅट इज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. ओके. अँड नंबर, नंबर म्हणजे काय? एकवचन, अनेकवचन. अनेकवचनलाच बहुवचन म्हणतो. काउंटेबल और अनकाउंटेबल. करेक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल म्हणजे सिंग्युलर, प्लुरल. लक्षात घ्या. मग बघा, माझ्याजवळ एक वस्तू आहे. बघा, आता मी हायलाइट पार्ट कोणता केलाय? माझ्याजवळ एक वस्तू आहे, दिसते सगळ्यांना? येस सर. येस सर. Yes. आणि ती वस्तू माझ्या जवळ आहे. तर मी त्या वस्तूचा निर्देश कसा करतो? दिस दॅट. दॅट म्हणतो की आता जवळच्या गोष्टीचा विचार चालू आहे आपला. This. मग मी म्हणतो धिस इज अ पेन. डू यू अग्री ऑर नॉट? Yes, sir. येस. आणि मराठीमध्ये त्याचा अर्थ कसा घेता? हा पेन आहे. परत आता दुसऱ्यांदा दिसतंय? दॅट. बघा, माझं बोट आहे आणि दिस इज अ बॉटल. धिस इज अ बॉटल. आणि मग मराठीमध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं करणार? ही बाटली आहे. ही बाटली आहे. बघा, म्हणजे पेन म्हटलं की हा, बाटली म्हटलं की ही. आणि समजा माझ्या हातात पुस्तक आहे. आता हे दिसतंय का तुम्हाला? दिसतंय? वही आहे, पण समजून घ्या की पुस्तक आहे. ओके. This is a book. मी म्हणतो दिस इज अ बुक. This is करेक्ट. आणि त्याचा मराठी अर्थ कसा घेता? हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक आहे.
It means that whenever single person, object, etc. is near the speaker, that time we use this. परत त्याच्या उलट, this उलट opposite That. that. And which are there three Marathi meanings? तो ती ते. तो ती ते. Correct. हा च्या विरुद्ध